హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దీప్తి జాబ్ అప్డేట్ ఛానల్. మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే దీప్తి జాబ్ అప్డేట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు అప్డేట్గా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్, స్కాలర్షిప్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇమీడియట్గా తెలుస్తాయి. ఏవి మిస్ అవ్వకుండా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మమ్మల్ని అయితే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఈ రోజైతేనండి ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్ ప్రిపేర్ అవుతున్న టీజీటీ, పీజీటీ, ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకండి కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ అయితే ఉంది. దీనిలో మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి ఇప్పుడైతే నేను చూపిస్తాను మీకు. ఎగ్జామ్స్కి వెళ్లే ముందండి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని అయితే వెళ్ళండి. ఎందుకంటే మీరు ప్రిపరేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, దానికి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా వస్తాయో తెలిస్తే మీకు ఎగ్జామ్ లో ఒక ఐడియా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఇలా అయితే వస్తుందనే ఉద్దేశంతో నేనైతే ప్రిపేర్ అయితే చేశాను. ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేపాటికి ద క్లాస్ రూమ్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి ఎసెన్షియల్లీ బి ఆప్షన్స్ కంట్రీవ్డ్, empathetic, abstract, non-descriptive. So answer వచ్చేసేపాటికి B is the correct answer, empathetic. Next question, differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of. Options వచ్చేసేపాటికి ఆప్షన్ ఏ selective expectation of performance, selective affiliation to peer groups, selective attention, selective morality. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపాటికి డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సెలెక్టివ్ మొరాలిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ గుడ్ కమ్యూనికేటర్ బిగిన్స్ హిస్ హర్ ప్రెజెంటేషన్ విత్ ఏ ఆప్షన్స్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్, నాన్ స్క్విటర్, రిపిటేటివ్ ఫ్రేజ్, ఐస్ బ్రేకర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపాటికి డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఐస్ బ్రేకర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మెసేజ్ రిసెప్షన్ కెన్ బి ఎన్హాన్స్డ్ బై ఆప్షన్స్ establishing a viewpoint, exposing the ignorance of students, increasing the information load, using high decibel audio tools. So answer వచ్చేసేపటికి A is the correct answer, establishing a viewpoint. Next question, effective communication presupposes options non-alignment, domination, passivity, understanding. So answer వచ్చేసేపటికి D is the correct answer, understanding. Next question, when a verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in options indeterminate messages, verbal message, non-verbal message, aggressive messages. So answer వచ్చేసేపాటికి C is the correct answer, non-verbal messages. Next question, expressive communication is driven by options passive aggression, encoder's personality characteristics, external cues, encoder decoder contract. So answer వచ్చేసేపాటికి D is the correct answer, encoder decoder contract. Next question, classroom communication is the basis of options social identity, external incentives, biased passivity, group aggression. So answer వచ్చేసేపాటికి A is the correct answer, social identity. Next question, the choice of communication partners is influenced by factors of options proximity, utility, loneliness. Option B utility, secrecy, dissonance. Option C secrecy, dissonance, disputation. Option D dissimilarity, dissonance, deviance. So answer వచ్చేసేపాటికి A is the correct answer, proximity, utility, loneliness. Next question, as a teacher select the best option to ensure your effective presence in the classroom. Options use of peer command, option B making aggressive statements, option C adaptation of well established posture, option D being authorization. So answer వచ్చేసేపాటికి C is the correct answer, adaptation of well established postures. Next question, using the central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as options systemization, option B problem orientation, option C idea protocol, option D mind mapping. So answer వచ్చేసేపాటికి D is the correct answer, mind mapping. Next question, the term grapevine is also known as option A downward communication, option B informal communication, option C upward communication, option D horizontal communication. So answer వచ్చేసేపాటికి B is the correct answer, informal communication. Next question,
Organizational communication can also be equated with options: intrapersonal communication, interpersonal communication, group communication, mass communication. ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేపటికి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. ఇక్కడ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అయితే రాయమంటున్నారండి కమ్యూనికేషన్ లో వచ్చే టర్మినాలజీని. ఆప్షన్ ఏ కమ్యూనికేషన్, మీడియం, రిసీవర్, ఎఫెక్ట్, మెసేజ్. ఆప్షన్ బి మీడియం, కమ్యూనికేటర్, మెసేజ్, రిసీవర్, ఎఫెక్ట్. ఆప్షన్ సి కమ్యూనికేటర్, మెసేజ్, మీడియం, రిసీవర్, ఎఫెక్ట్. ఆప్షన్ డి మెసేజ్, కమ్యూనికేటర్, మీడియం, రిసీవర్, ఎఫెక్ట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కమ్యూనికేటర్, మెసేజ్, మీడియం, రిసీవర్, ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్లాస్ రూమ్ కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బి. ఆప్షన్ ఏ టీచర్ సెంట్రిక్, ఆప్షన్ బి స్టూడెంట్ సెంట్రిక్, ఆప్షన్ సి జనరల్ సెంట్రిక్, ఆప్షన్ డి టెక్స్ట్ బుక్ సెంట్రిక్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, స్టూడెంట్ సెంట్రిక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దట్ ద టీచర్ హ్యాస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్షన్ బి మాస్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్షన్ సి గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్షన్ డి ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యాటిట్యూడ్, యాక్షన్స్ అండ్ అపియరెన్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్. ఆప్షన్ ఏ వెర్బల్, ఆప్షన్ బి నాన్ వెర్బల్, ఆప్షన్ సి ఇంపర్సనల్, ఇర్రేషనల్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నాన్ వెర్బల్. Next question, most often the teacher student communication is. Option A superiors, option B critical, option C utilitarian, option D confrontational. So answer వచ్చేసేపటికి C is the correct answer. Next question, in a classroom communicators trust level is determined by. Option A the use of hyperbole, option B the change of voice level, option C the use of abstract concepts, option D eye contact. So answer వచ్చేసేపటికి D is the correct answer, eye contact. Next question, imagine you are working in an educational institution where people are equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? Option A horizontal communication, option B vertical communication, option C corporate communication, option D cross communication. So answer వచ్చేసేపటికి A is a correct answer, horizontal communication. Next question, what are the barriers to effective communication? Options A moralizing, being judgmental and comments of consolation, dialogue, summary and self review. Option C use of simple words, cool reaction and defensive attitude. So option D personal statements, eye contact and simple narration. So answer వచ్చేసేపటికి A is a correct answer, moralizing, being judgmental and comments of consolation. Next question, as a teacher select the best option to ensure your effective presence in the classroom. Option A use of peer command, option B making aggressive statements, option C adaptation of well established posture, option D being authorization. So answer వచ్చేసేపటికి C is the correct answer, adaptation of well established posture. Next question, every communicator has to experience. Option A manipulated emotions, option B anticipatory excitement, option C the issue of homophiles, option D status dislocation. So answer వచ్చేసేపటికి B is the correct answer, anticipatory excitement. Next question, effective communication presupposes. Option A non-alignment, option B domination, option C passivity, option D understanding. So answer వచ్చేసేపటికి D is the correct answer, understanding. Positive classroom communication leads to. Option A coercion, option B submission, option C confrontation, option D persuasion. So answer వచ్చేసేపటికి D is the correct answer, this one. Next question, the interaction between a teacher and student creates a zone of proximal. Option A difference, option B confusion,
ఆప్షన్ సి డెవలప్మెంట్, ఆప్షన్ డి డిస్టార్షన్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపాటికి సి ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్, డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్టిమ్యులై ఇన్ క్లాస్ రూమ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్. ఆప్షన్ ఏ సెలెక్టివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆప్షన్ బి సెలెక్టివ్ ఎఫిలియేషన్ టు పీర్ గ్రూప్స్, ఆప్షన్ సి సెలెక్టివ్ అటెన్షన్, ఆప్షన్ డి సెలెక్టివ్ మోర్టాలిటీ. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సెలెక్టివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అసర్షన్ అండ్ రీజన్స్. First, classroom by a teacher need not to be critical to establish interactions later. Reason, more control over the communication process means more control over what the students are learning. So options వచ్చేసేపటికి both true corrections or is the correct explanation of A. Both A and R statements are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false but R is true. So answer వచ్చేసేపాటికి D is a correct answer. A is false but R is true. So A అనేది false. So R is the reason is correct reason. సో ఈ అసర్షన్స్ రీజన్స్ కూడా ఇలా అయితే అడుగుతారండి. సో మీకు ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటుందో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే చేయగలుగుతారు. చూడడానికి రెండు ఆప్షన్స్ మనకు కరెక్ట్ అనిపిస్తాయి. మీకు కరెక్ట్ ఐడెంటిటీ చేయగలిగితే ఒక ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ అయితే ఉంది, ఒక ఆన్సర్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంది. సో సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ అసర్షన్స్ రీజన్స్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఆన్సర్ని అయితే పెట్టగలుగుతాము. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అసర్షన్ అండ్ రీజన్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా assertion వచ్చేసేపటికి టు కమ్యూనికేట్ వెల్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ. రీజన్, ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ డిమాండ్స్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. Both A and R are true statements, but R is not the correct explanation of A. A statement is true, but R statement is false. A statement is false, but R statement is true. So answer వచ్చేసేపటికి D is the correct answer. A statement is false, but R is true. This statement is false, false statement. So this reason is statement is true statement. Next question, assertion and reason. ఇది కూడా assertion వచ్చేసేపటికి క్లాస్ రూమ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెస్. రీజన్, ఏ టీచర్ డస్ నాట్ ఆపరేట్ అండర్ ద అజంప్షన్ దట్ ద స్టూడెంట్ రెస్పాన్స్ ఆర్ పర్పోసివ్. Both A and R statements are true. R is the correct explanation of A. Both A and R statements are true, but R is not the correct explanation of A. A statement is true, but R statement is false. A statement is false, but R statement is true. So answer వచ్చేసేపటికి C is the correct answer. A statement is true, R statement is false. So ఈ assertion అనేది true statement. బట్ రీజన్ ఈజ్ అనేది దీనికి మ్యాచ్ కాలేదు. దిస్ ఇస్ అ ఫాల్స్ రీజన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ద హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడున్న స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమో మనం చెప్పాలి. ఆప్షన్ ఏ, నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ఐడియాస్. ఆప్షన్ బి, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఎ లెర్న్డ్ అబిలిటీ. ఆప్షన్ సి, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ యూనివర్సల్ పెనాసియా. ఆప్షన్ డి, కమ్యూనికేషన్ కెనాట్ బ్రేక్ డౌన్. More communication means more effective by students. Option F, value of what is learned through classroom communication is not an issue for students. So options వచ్చేసేపటికి ACEF correct, BDEF correct, ABCD correct, ADEF correct. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసేపటికి సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ స్టేట్మెంట్, బి స్టేట్మెంట్, సి స్టేట్మెంట్, డి స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ ఇక్కడున్న స్టేట్మెంట్స్ వరకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సో రిమైనింగ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఈ అండ్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇవి టూ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇవి ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ లో ఉన్న మోడల్ క్వశ్చన్స్. సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒకసారి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి చూసుకొని అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మీకు ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది, చదువుకునేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఎలా వస్తుందో అనే ఐడియా ఉద్దేశంతో నేనైతే ప్రిపేర్ అయితే చేశాను. ఇవి ఎవరైతే టీజీటీ, పీజీటీ, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అయితే అనుకుంటున్నాను. అప్డేటెడ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కానీ, స్కాలర్షిప్స్ కానీ, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కానీ మీకు ఇమ్మీడియట్గా
తెలియాలి అంటే దీప్తి జాబ్ అప్డేట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.